Good morning, students. In the last lecture, we have learned about the difference between distance and displacement. Now we will see some similarities between distance and displacement. We know that difference, one is scalar quantity, another is vector quantity. But what is similarity between distance and displacement? Both have same unit, distance and displacement, as they are the physical quantity of length. They have same SI unit and CGS unit. SI unit of distance and displacement is meter and CGS unit is centimeter. They have both SI and CGS unit. Second similarity, if the motion is linear or if the motion is a straight line motion, there is no change in a direction, there is no change in any magnitude, then the magnitude of distance and displacement both are same. If the motion is linear motion or a straight line motion, not circular motion, then the magnitude of distance and displacement both are same. Only displacement have one direction, which is a straight line. That is, there is no change in a direction. Therefore, in this case, distance is equal to displacement only for linear motion, not for another motion. If there is change in one time only, then there is not similarity between distance and displacement. These are the two similarities between distance and displacement. Now we will see another point, that is uniform and non-uniform. Uniform and non-uniform motion. What is meant by uniform motion? Uniform means if any object which is in a motion, it covers equal distance in equal interval of time, then that object is said to be in a uniform motion. If object covers equal distance in equal interval of time, then that object is in a uniform motion. That object is in uniform motion. Now this is definition, but what is actually the mean of uniform motion? See, suppose the car is in a linear motion. It starts from point A, it goes to point B, then to point C, then to point D. Suppose the distance between A and B is 60 km. It is covered in 1 hour. Again from B it goes to C point. Distance is 60 km. It covers in 1 hour. Again from C to D, distance is 60 km. Car covers in 1 hour. That is, the speed of the car is 60 km per hour. आपल्या साध्या भाषेमध्ये आपण काय म्हणतो, आम्ही 60च्या स्पीडने गेलो. 60चा स्पीड म्हणजेच काय, दॅट कार कव्हर्स 60 km in 1 hour. What is the speed of the car? 60 km in 1 hour. That is, the car covers 60 km in 1 hour, 120 km in 2 hours, 180 km in 3 hours. See, 60 km in 1 hour, 120 km in 2 hours,
180 kilometer in 3 hours. That is, there is definition पहा. Object covers equal distance in equal interval of time. That object covers every 60 kilometers in 1 hour. Then that the speed of the object is a uniform speed. But in detail, practically it is not possible. That is, object covers 60 kilometers in 1 hour. That is 30 kilometers in half an hour. 15 kilometers in 1/4 of hour. 1/4 of hour means it is equal to 15 minutes. Again that is 1 kilometer in, आता हे 15 किलोमीटर 15 मिनिट्समध्ये आहेत, 1 किलोमीटर हे 1 मिनिटमध्ये आहे. म्हणजे ते जे व्हेकल जे आहे ते 1 किलोमीटर डिस्टन्स हे प्रत्येक एका मिनिटाला कव्हर करत असेल तर आपण असं म्हणू शकतो की दॅट ऑब्जेक्ट इज अ युनिफॉर्म मोशन. बट प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देर आर मेनी डिफिकल्टीज in driving the vehicle in such a steady speed. अशा स्टेडी स्पीडने आपल्याला व्हेकल ड्राईव्ह करणं हे फार कठीण असतं. त्याच्यामुळे प्रॅक्टिकली कुठलं पण व्हेकल हे युनिफॉर्म स्पीडमध्ये नसतं, कारण गर्दीचं ठिकाण आलं, क्राऊडेड एरिया आला की आपल्याला स्पीड हा कमी जास्त करावा लागतो. जिथं क्राऊडेड एरिया नसेल तिथं आपोआपच आपल्या व्हेकलचा स्पीड हा जास्त होतो. अलीकडे डेफिनेशन लक्षात युनिफॉर्म स्पीडची. आता नॉन युनिफॉर्म मोशन, ते याच्या उलट नॉन युनिफॉर्म मोशन मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दॅट इज इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अन इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. If object covers unequal, कुठंतरी एक निगेटिव्ह करा, unequal distance in unequal interval of time, then that object is in non-uniform motion. तर ते ऑब्जेक्ट हे नॉन युनिफॉर्म मोशनमध्ये आहे. इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टन्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाईम देन द ऑब्जेक्ट इज इन नॉन युनिफॉर्म मोशन. म्हणजे जनरली एक्झाम्पल कोणते घ्यायचं, अ ट्रॅव्हलिंग व्हेकल इन अ क्राऊडेड एरिया याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे. व्हेकल इन मोशन इन अ क्राऊडेड एरिया. म्हणजेच आपल्याला क्राऊडेड एरियामध्ये जर कोणतेही व्हेकल ड्राईव्ह करायचं असेल then we have to change the speed of the vehicle many times. That is, we can say that it is not in a uniform motion, it is in the non-uniform motion. आता ह्या दोन गोष्टी बघितल्यानंतर युनिफॉर्म मोशन आणि नॉन युनिफॉर्म मोशन. जनरली युनिफॉर्म मोशन ही प्रॅक्टिकली पॉसिबलच नाही. जनरली आपली जी मोशन असते रोजच्या व्यवहारातली ही कोणती मोशन असते, नॉन युनिफॉर्म मोशनच असते. आता दोन दुसऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या आहेत, स्पीड आणि व्हेलॉसिटी. आपण डिस्टन्स आणि डिस्प्लेसमेंट पाहिलं. डिस्टन्स इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अँड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. तसंच या दोघांमध्ये स्पीड जी आहे ती स्केलर क्वांटिटी आहे आणि व्हेलॉसिटी ही वेक्टर क्वांटिटी आहे. स्पीड डिपेंड्स ऑन
डिस्टन्स. स्पीड कशावर डिपेंड्स आहे? डिस्टन्सवर डिपेंड आहे. आणि व्हेलॉसिटी ही डिस्प्लेसमेंटवर डिपेंड आहे. हा त्यांचा एक बेसिक फक्त डिफरन्स झाला. पण आता आपण दोन्ही ज्या फिजिकल क्वांटिटी आहेत त्या डिटेलमध्ये बघू. स्पीड म्हणजे काय? डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय ॲन ऑब्जेक्ट इन अ युनिट टाईम. डिस्टन्स ट्रॅव्हल by an object in a unit time is called speed of the vehicle or a object. Distance traveled by an object in a unit time is called as a speed. It is denoted by the symbol v. कुठल्या सिम्बॉलने दाखवायचा? v या सिम्बॉलने दाखवायचा. दॅट इज स्पीडचा फॉर्म्युला काय येईल? स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टन्स डिवायडेड बाय टोटल टाईम. हा फॉर्म्युला फार महत्त्वाचा आहे आणि टोटल या शब्दाला सुद्धा खूप मिनिंग आहे. टोटल डिस्टन्स डिवायडेड बाय टोटल टाईम, दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर स्पीड. आणि ज्या फॉर्म्युलामध्ये डिनॉमिनेटरला टाईम असेल तिथं फॉर्म्युला कसा तयार करायचा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. जिथं डिनॉमिनेटरला टाईम असेल तिथं अशाच प्रकारे फॉर्म्युला तयार करायचा. सोपा फॉर्म्युला. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टन्स with respect to time is called speed. Speed म्हणजेच total distance covered in a total interval of time is called as a speed. Simple definition: rate of change of distance with respect to time is called as a speed. आता याचा फॉर्म्युला डिस्टन्स अपॉन टाईम आहे. आपण युनिट पाहू. याचा युनिट काय येईल? डिस्टन्सचं युनिट काय आहे? याचा युनिट डिस्टन्सचं काय आहे? मीटर आहे. आणि टाईमचं युनिट काय आहे? सेकंद आहे. मीटर अपॉन सेकंद. म्हणजे शॉर्टमध्ये आपण हे कसं लिहिणार? मीटर पर सेकंद. ऑर कसं लिहिणार? मीटर सेकंड इनव्हर्स म्हणा किंवा सेकंद रेस टू -1 म्हणा. त्याच्यापेक्षा सोपं मीटर पर सेकंद. हे याचा युनिट झालं. याचं सीजीएस युनिट स्पीडचं. सीजीएस युनिट मीटरचं काय आहे? सेंटीमीटर. आणि टाईमचं सीजीएस युनिट तेच आहे, सेकंद. म्हणजे सीजीएस युनिट स्पीडचं काय आला? सेंटीमीटर पर सेकंद असं म्हणा, नाहीतर सेंटीमीटर सेकंद इनव्हर्स म्हणा, नाहीतर सेंटीमीटर सेकंद रेस टू -1 म्हणा. त्याच्यापेक्षा सोपं काय पडतं? सेंटीमीटर पर सेकंद. अशा प्रकारे आपलं युनिट पण बघून झालं. पण दोघं हा स्पीडची माहिती आपण घेतली. आपण पुढच्या पिरियडला व्हेलॉसिटी आणि मग नंतर दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे, कशा रीतीने स्पीड आणि व्हेलॉसिटीचं काउंटिंग करतात ते बघू. आजचा पिरियड आपण इथे थांबवू.